तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारो अपनी चैनल में। तमे पोस्टर में जे प्रकारना पीएनजी थी लखेला पोस्टर में जे अक्षरों जोया ते केवी रीते तमे बनावी शको छो तेना विषय आज आपणे वात करवाना छीए। घणा बधा नवा यूट्यूबर छे के घणा बधा एडिटर छे के जेओने आ इफेक्ट के आवा कोरियोग्राफी बनावता नथी आवड़तुं, तो तेओने माटे आ विडियो थोड़ो हेल्पफुल रहेशे। तो चालो शीखी लईए। ठीक है दोस्तों, तो हूँ तमने बतावुं आपणी पिक्सल लेब एप्लिकेशननी अंदर तमे जो आपणे जे लखेलुं छे ते तमे जो कोई नवा यूट्यूबर्स होय तो आ प्रकारना तमारे पीएनजी बनाववा होय तो तमारी पासे पहला तो आपणी आ पिक्सल लेबनी एप्लिकेशन होवी जोईए, पछी एक यूनिकोड पीडीनी एप्लिकेशन होवी जोईए, प्लस आवा सारा मजाना तमारी पासे कोरियोग्राफी होवा जोईए अने स्टाइलिश गुजराती फॉन्ट होवा जोईए। आ प्राथमिक जरूरियात छे के जे तमारी पासे होवी ज जोईए तो ज तमे आ बधुं कार्य करी शको छो। अने दोस्तों जो तमारी पासे आ मटीरियल ना होय तो झड़पथी आपणे आ विडियोनी डिस्क्रिप्शन अंदर जाओ, त्यां तमने आपणे टेलिग्राम चेनलनी लिंक मळशे, जेनी अंदर जॉइन थई जाओ। तेनी अंदर तमाम मटीरियल तमने मळी जशे, मोटा भागनुं मटीरियल तमने त्यांथी मळी रहेशे। ठीक छे दोस्तों, तो जे नवा यूट्यूबर्स छे अथवा तो जेओने आ इफेक्ट शीखवी छे तेओने माटे आ विडियो थोड़ो हेल्पफुल रहेशे। तो चलो शुरू करीए। तो सौथी पहला दोस्तों जो आपणे अहींयाथी एक नवी स्लाइड लई लीए। आ रीतनी स्लाइड तमारी सामे आवशे, तमे पिक्सल लेब खोलो एटले। ठीक है दोस्तों, हवे पहला तमे तमारा माइंड में सेट करी लो कि तमारे शुं लखवुं छे। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कि हूँ तमने नॉर्मली अहींया लखीने बतावुं राधा। तो सौथी पहला आपणी पासे यूनिकोड पेडनी एप्लिकेशन होवी जोईए, तेनी अंदर आपणे गुजराती फॉन्ट एड करेला होवा जोईए अने ए ज गुजराती स्टाइलिश फॉन्ट आपणी पिक्सल लेबनी अंदर पण एड होवा जोईए। जे यूट्यूबर छे तेओने तो घणी बधी जाणकारी हशे ज, आ वधारे डिटेल आपणे न कहीए तो पण चाले, परंतु जे नवा यूट्यूबर छे तेओए आ वस्तु ध्यानमां लेवी जोईए। जो यूनिकोड पेड में तमने स्टाइलिश गुजराती फॉन्ट एड करता न आवड़े तो तेना विशेनो विडियो आपणे चेनल में मळी जशे, एक वखत जोईने शीखी लेवुं। तो जो आ छे यूनिकोड पेडनी एप्लिकेशननुं आइकॉन, तेना पर आपणे क्लिक करीशुं दोस्तों। अने अहींया जो आ स्टाइलिश फॉन्ट में एड करी राख्या छे, आ केवी रीते एड करवाना, आनो यूज केवी रीते थाय छे ते तमाम माहिती आपणे सेपरेट विडियो में आपेली छे। जेओने न खबर पड़ती होय एकवार आपणी चेनलनी मुलाकात ले, तमाम प्रकारना विडियो तमने त्यांथी मळी जवाना छे। हूँ एवा प्रकारना विडियो नाखुं छुं दोस्तों आपणी चेनल में के जे नवा यूट्यूबर्स छे अने जे कंई शीखवा मांगे छे तो तेओने घणी बधी हेल्प मळी रहे, ते पण फ्री में, ते प्रकारने आपणा विडियो होय छे। तो मान लो दोस्तों हूँ अहींयाथी लखेलो राधा, तमे जो मैं अहींया लखी लीधुं राधा, त्यारबाद आपणे तेने करी लेवानुं अहींयाथी कॉपी। ठीक है दोस्तों, मैं करी लीधुं कॉपी। कॉपी कर्या बाद दोस्तों हवे आपणे अहींयाथी आई जईशुं डायरेक्ट आपणी पिक्सल लेबनी एप्लिकेशननी अंदर। हवे आपणे ए उपर क्लिक करीशुं, एडिट उपर जईशुं अने आ न्यू टेक्स्ट लखेलो छे तेने अहींयाथी आपणे डिलीट करी लईशुं अने आपणे त्यांथी जे लखीने लाव्या तेने लॉन्ग प्रेस करीने पेस्ट करी लईशुं એટલે તેનો રાધાનો કોડ અહીં આવી જશે। તમે જુઓ આપણે જે કોઈ ફોન્ટ વાપરીએ છીએ તે કોડ આધારિત હોય તો આપણે યુનિકોડ પેડની એપ્લિકેશનની જરૂર પડે છે અને ઘણા બધા સ્ટાઇલિશ ગુજરાતી ફોન્ટ આપણી પાસે એવા પણ છે કે જેની અંદર આપણે આ યુનિકોડ પેડની પણ જરૂર પડતી નથી, તમે ડાયરેક્ટલી વાપરી શકો છો। તેનો પણ વિડીયો આપણી ચેનલમાં મળી જશે। ઠીક છે દોસ્તો, અને તે ફોન્ટ જોઈતા હોય તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની મુલાકાત અવશ્ય લેવી। હવે આપણે અહીંયાથી કરી લઈશું ઓકે। तो तमे जो आ राधानो कोड आपणी पासे आवी गयो छे। हवे दोस्तों आपणे तेने फॉन्ट में कन्वर्ट करीशुं। तो आपणे जे फॉन्ट में गया बाद जईशुं आपणे माय फॉन्ट में। आ घणा बधा स्टाइलिश फॉन्ट अहींयाथी मैं आपेला छे, तेमांथी तमने जे कोई सारा लागता होय ते फॉन्ट तमे तेनो यूज करी शको छो। मान लो कि मैं अहींया क्लिक कर्युं अने आपणे ओके करीए तो जो राधा लखेलुं अहींया आवी गयुं। ठीक छे दोस्तों, हूँ ए ज कहेवा मांगु छुं कि जे नवा यूट्यूबर छे जेओने न समजण पड़ती होय तेओए एक वखत आपणा विडियो जोई लेवा पूरा, तो घणी बधी वस्तु तमने समझण पड़ी जशे। ठीक है दोस्तों, हजी बीजी कोई स्टाइल बदलीने तमने देखाडुं એટલે તમને થોડી વધારે સમજ પડશે। તમે જો આ રીતે લખાઈ ગયું। तो हवे आपणे आनी अंदर एड करवानी छे कोरियोग्राफी। तो हवे दोस्तों आपणे आ लखीने लाया ते अक्षर छे तेने एक वखत आपणे इमेज में के पीएनजी में कन्वर्ट करवुं पड़े। तो हवे आपणे शुं करीशुं दोस्तों, अहींयाथी करी लઈએ ओके अने त्रीजा नंबरनो तमने ऑप्शन देखाशे तेना पर क्लिक करीने अहींयाथी एक शेप लई लेवानो। त्यारबाद आ शेपने लईने कोईपण जग्याए आ रीते छुपाई देवानो। ठीक छे दोस्तों, त्यारबाद हवे शुं करवानुं, ओके करी लेवानुं। हवे अहींया तमने लेयरनो ऑप्शन देखाई रह्यो छे त्यां क्लिक करी लो। त्यारबाद अहींया मर्जनो ऑप्शन देखाशे, अहींया तेना पर क्लिक करी अने आ बंनेने सिलेक्ट करी लेवाना अने त्यारबाद अहींया वच्चेनो ऑप्शन देखाय छे त्यां क्लिक करी अने ओके करशो એટલે તે મર્જ થઈ જશે।
दोस्तों હું मात्र તમને 2 अक्षरों લખીને શીખવાડી રહ્યો છું, પરંતુ તમારે જે કોઈ મોટું નામ લખવું હોય, ઠીક છે દોસ્તો, તે લખી લેવાનું એક વખત નાની મોટી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે, પછી તમને હું તેની ઇફેક્ટ અને કોલિગ્રાફિક નાખતા શીખવાડું। તો હવે શું કરવાનું છે, આપણે કોલિગ્રાફી એડ કરવાની છે। આપણે રની નીચે આપણે રકાર કરવો છે આ રીતે લાંબો। તો પહેલાં આ જે રનો વધારાનો ભાગ છે તેને આપણે અહીંયાથી રિમૂવ કરી લેશું। તો તેના માટે આપણે આ બાજુ સાઈડમાં જઈશું તો તમને અહીંયા એક ઓપ્શન મળશે બ્રશનું, જે આપણે ઇરેઝ કરી શકીએ છીએ। તેના પર ક્લિક કરી લેવાનું અને જો અહીંયાથી આપણે ઇરેઝની સાઇઝ હું થોડીક વધારી લઉં આ રીતે, અને હું તમને શીખવાડું તો તમે દોસ્તો જુઓ કેવી રીતે અહીંયાથી તે રિમૂવ થાય છે તે। દોસ્તો જો આ રને હું ધીરે રને રિમૂવ કરી લઈશ, થઈ ગયું રિમૂવ। હવે આપણે કરી લઈએ તેને ઓકે। તો રની નીચેનો જે રકાર હતો તે કપાઈ ગયો છે। હવે આપણે આની અંદર લાવીશું કોલિગ્રાફી। તો તેના માટે આપણે ત્રીજા નંબર પર ક્લિક કરી અને આપણે ઇમ્પોર્ટમાં જઈશું અને ઇમ્પોર્ટમાં જઈ અને આપણી ગેલેરી ખોલી લઈશું। તેમાંથી આપણે કોઈ પણ એક સરસ મજાની પીએનજી બનાવેલી કોલિગ્રાફી લઈ આવીશું। ઠીક છે દોસ્તો, સૌથી પહેલાં હું એ કાર્ય કરી લઉં, ત્યારબાદ હું તમને આગળ શીખવાડીશ કે તમારે કેવી રીતે હવે નેક્સ્ટ કામ કરવાનું છે। તો દોસ્તો તમે જુઓ આ એક પીએનજી હું અહીંયા લાવ્યો છું, ત્યારબાદ તેને કરી લઈશું ઓકે। હવે તેને મારે અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરવાની છે। ઠીક છે દોસ્તો, હું માત્ર એક જ અક્ષર આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરીને બતાવું છું। તમને ઘણી બધી આઈડિયાઝ આવી જશે કે આપણે કોલિગ્રાફીને ફોન્ટની અંદર કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ। તો હવે આપણે તેને વ્યવસ્થિત આ રીતે થોડુંક સેટ કરી લઈએ કે જેથી કરીને આપણને એ વ્યવસ્થિત લાગે। ઠીક છે દોસ્તો, તમે તમારી રીતે એડ કરી શકો છો, એવું કોઈ જરૂરી નથી કે હું જે રીતે બતાવું એ રીતે જ તમારે બનાવવું જોઈએ, એવું કોઈ જરૂરી નથી, કોઈ પ્રતિબંધ નથી। તમે તમારી રીતે લખી શકો છો, તમને જે કોઈ સારું લાગે તે તમે બનાવી શકો છો। ફક્ત તમારી આઈડિયા ચાલવી જોઈએ કે હું કઈ જગ્યાએ તેને વ્યવસ્થિત કોલિગ્રાફિકને સેટ કરીશ તો તે વ્યવસ્થિત લાગશે। તો હું થોડું સેટ કરી લઉં, ત્યારબાદ આગળ તમને સમજાવું। તો દોસ્તો જુઓ મેં કોલિગ્રાફિકને કંઈક આ રીતે સેટ કરી છે। તમે થોડી મહેનત કરશો તો તમારીથી પણ મારેથી પણ સારી એવી વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થશે। હવે આપણે જે કોઈ લખી લીધું છે ને તેને બધાને મર્જ કરી લેવાનું છે। તો તેના માટે લેયર ઉપર જઈશું, ફરીથી મર્જવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી બંનેને સિલેક્ટ કરી અહીંયાથી તેને મર્જ કરીને ઓકે કરીશું। વિડીયો લાંબો ના થાય દોસ્તો તે હું ધ્યાનમાં રાખીને તમને શીખવાડી રહ્યો છું। હવે દોસ્તો તમે તેનો કલર તમે ચેન્જ કરવા માંગતો તો આ રીતે તમે કલર ચેન્જ કરી શકો છો। ઠીક છે દોસ્તો, તમને મનપસંદ લાગે તે કલર તમે અહીંયાથી લઈ શકો છો। અને અમુક વ્યક્તિઓને એવું થતું છે દોસ્તો કે આજે અલગ અલગ કલરથી લખાય છે તો તે કેવી રીતે લખતા હશે। તો આ ગ્રેડિયન્ટ લખ્યું છે ત્યાં તમે ક્લિક કરીને કોઈ પણ એક કલર ચૂઝ કરી અને આ પ્લસ ઉપર આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતના કલર તમને અહીંયાથી શો થશે। તેમાં અહીંયા સૌથી પહેલાં અહીંયા ક્લિક કરી લો અને એમાંથી તમારે જે કોઈ કલર રાખવો હોય તે આ રીતે લો। ત્યારબાદ આ બીજું ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરી લો, ઠીક છે। અને ત્યારબાદ આ બીજા નંબરનો કલર તમારે જેવો રાખવો હોય ત્યાં આ રીતે ક્લિક કરી અને તેને ઓકે કરશો એટલે દોસ્તો તે પ્રકારનો કલર અહીંયા બની જશે, તમે જોઈ લો, ઠીક છે। એ રીતે તમારી રીતે પસંદગીના કલર તમારે બનાવી લેવાના। હવે દોસ્તો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા બાજુમાં જશો એટલે તમને ઓપ્શન દેખાશે સ્ટ્રોક, તેના પર ક્લિક કરીને તેને ઓન કરી લેવાનું, તેને બ્લેક કરી લેવાનું અને દોસ્તો તેને 4 થી 5 આ રીતે તમારે કરી લેવાનું। તમે દોસ્તો જુઓ હવે કેટલું સરસ મજાનું લાગી રહ્યું છે। હવે આની અંદર આપણે કાળા કલરની જે શેડવાળી ઇફેક્ટ હતી તે આની અંદર એડ કરીશું। તો તેના માટે શું કરવાનું તે તમને સમજાવી દઉં। અહીંયા તમને એક ઓપ્શન દેખાય છે ડ્રો, તેના પર ક્લિક કરો। ત્યાં ક્લિક કરીને દોસ્તો અહીંયાથી પ્લસવાળા આઇકન ઉપર અહીંયા ક્લિક કરી અને તેને થોડું ઝૂમ કરી લો કે જેથી કરીને તમને વ્યવસ્થિત રીતે આની અંદર ડ્રો કરતા ફાવે। ઠીક છે દોસ્તો, આટલું। ત્યારબાદ ફરીથી ત્યાં ક્લિક કરી લઈશું। હવે નીચે જઈશું તો પેનની સાઇઝ છે તેને થોડી વધારી લેવાની અને તેનો સ્મૂથનેસ છે તેને થોડું વધારી લેવાનું અને કલર બ્લેક રાખી શકો, તમને જે કોઈ સારું લાગે તે કલર લઈ શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા જે ખાલી જગ્યા તમને દેખાય છે ત્યાં આ રીતે આંગળીથી તમારે ડિઝાઇન કરતા રહેવાનું છે। બહારની સાઈડ નહીં કરવાનું, અંદરની સાઈડ જેટલી જગ્યા તમને દેખાતી હોય ત્યાં બધા જ તમારે આ રીતે ડ્રો કરી લેવાનું કે જેથી કરીને તમારી ઇફેક્ટ સરસ મજાની આવશે। હું દોસ્તો તમને બતાવું, થોડી વાર રાહ જોઈ લો, ઠીક છે દોસ્તો, થોડુંક ઝડપથી, પણ આ રીતે જ સરસ મજાની ડિઝાઇનો બને છે। મેં ફક્ત 2 જ અક્ષરો લખ્યા છે રાધા, અને તેનો ડ્રો કરીને તમને બતાવી રહ્યો છું। તમે તમારું મનપસંદગીનું નામ આખું લખી અને એ આ રીતે જ તમારે તેને આ ઇફેક્ટ આપવાની રહેશે। જે નવા યુટ્યુબર છે તેઓને ઘણું બધું હેલ્પફુલ થશે, કારણ કે ઘણી બધી જગ્યાએ શીખવા જઈએ છીએ પણ નથી સમજણ પડતી। તો આ રીતે તમે જો મેં કરી દીધું, ત્યારબાદ હવે તેને કરી દઈશું અહીંયાથી ઓકે। હવે આ પ્લસ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અને તેનો ઝૂમ આઉટ કરી લેવાનું, ત્યારબાદ ફરીથી અહીંયાથી કરી લેવાનું ઓકે। હવે દોસ્તો તમને અહીંયા એક ઓપ્શન દેખાઈ રહ્યો છે, જુઓ બેક સાઈડ, ત્યાં ક્લિક કરો એટલે તે બેકમાં જતું રહ્યું। હવે તમે ઓકે કરીને જુઓ કેટલું સરસ મજાનું લાગી રહ્યું છે તમારું લખાણ।
ઠીક છે દોસ્તો, આ રીતે તમારે લખવાનું છે. ત્યારબાદ તેને પીએનજીમાં એક વખત કન્વર્ટ કરી લેવાનું. તેના માટે અહીંયા ચોથા નંબરના ઓપ્શન પર ક્લિક કરી અને અહીંયા ટ્રાન્સપેરેન્ટ લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે તે આ રીતે પીએનજી બની જશે. ત્યારબાદ તેને અહીંયાથી અલ્ટ્રા ક્વોલિટીની અંદર તમે તેને સેવ કરી લો અને આ લખેલી પીએનજી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ વ્યવસ્થિત રીતે તમે યુઝ કરી શકો છો તમારા કોઈ પણ પોસ્ટર બનાવવાની અંદર. તો દોસ્તો, વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલ પર નવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને હાઇપ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ટાટા.